नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निलेश भोरिया। गया लेक्चर अंदर आपने जे PBRC22 एना विषे अभ्यास कर्यो तो जेनो फूल फॉर्म आपणे जोई गया था कि जे प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिगेज आ बे वैज्ञानिक छे। हवे एनाथी एक नेक्स्ट जे आपणे एनसीईआरटी में उल्लेख नथी आपेलो, खाली बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जेनी आपणे माहिती आपेली। हवे एनी अंदर आपणे जे जोवानुं है PUC19 मतलब शू कि जे PUC एनु फूल फॉर्म आपणे जोईए कि प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एनी अंदर आ सौ प्रथम प्लाज्मिडनुं निर्माण करवामां आव्युं। हवे आनी अंदर जे आपणे आना पहेलाना लेक्चरनी अंदर आपणे जोई गया था कि जेनी अंदर बे साइट आपणे लीधी हती, एक जे टेट्रासाइक्लिन, बीजी एम्फिसिलिन। तो आपणे एनुं लेपन कर्युं हतुं पहेला एम्फिसिलिनमां, पछी टेट्रासाइक्लिन। हवे आज टेक्नोलॉजीनी अंदर कांई लेपन करवानुं नथी, खाली एना जे रंग सर्जक के जेनी अंदर रंग उत्पन्न थाय एना आधारे तमे कही शको कि तमारो इच्छित डीएनए टुकड़ो कया भागमां दाखल थयो। तो सौप्रथम आपणे आज प्लाज्मिड लई लईए तो आज प्लाज्मिडनी अंदर बे साइट छे। एक साइड तमे कही शको बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मतलब शुं बीटा गैलेक्टोसाइडेज उत्पन्न थाय ए साइड, अने बीजी जे साइड एनी तमे लई शको जे एम्फिसिलिन साइड तमे कही शको। सेम वस्तु आपणे जोई गया था कि तमारो जे इच्छित डीएनए टुकड़ो जीन ऑफ इंटरेस्ट, हवे एनी अंदर तमारे आमां दाखल करवो होय तो एक कॉमन उत्सेचक, कोईपण एक उत्सेचक लई शको। धारो के इको R1 लई लो तो एनाथी आने कट करशो, आने कट करशो, कट करीने ज्यारे बेने तमे जॉइंट करशो तो बे शक्यता थशे जे आपणे वात करी। एकमां तमारो इच्छित डीएनए टुकड़ो दाखल थशे, एकमां दाखल थशे नहीं। जेमां दाखल नहीं थाय तो एनी साइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज केवी रहीशे सक्रिय, अने जेमां दाखल थई गयो तो एनी बीटा गैलेक्टोसाइडेज साइड आखे आखी आ जे साइड तमे लई लो ए साइड केवी थई जशे निष्क्रिय, ओनली फॉर जेनी अंदर एम्फिसिलिन भाग बंनेमां केवो रहीशे सक्रिय। मतलब शुं आने आपणे शुं के बिन पुनः संयोजित, आने आपणे कही सकीए पुनः संयोजित भाग तमे कही शको। हवे एनी अंदर जे बिन पुनः संयोजित भाग होय एनी अंदर एक भाग जे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भाग केवो हशे सक्रिय, अने एनी अंदर एम्फिसिलिन भाग पण केवो जोवा मळशे सक्रिय। ज्यारे पुनः संयोजितनी अंदर कि जे आपणे बीटा गैलेक्टोसाइडेजनी अंदर कि आपणो जे इच्छित जनीन दाखल कर्यो तो आ साइड निष्क्रिय थई गई तो एने शुं कीधुं निगेटिव निष्क्रियता। ज्यारे एम्फिसिलिन भाग एनो केवो जोवा मळ्यो सक्रिय। तो आ शक्यता आपणे जोई शकीए। हवे आ जे वाहकने जे आपणे केमां दाखल करशुं बेक्टेरियामां, आगळनी जेम त्रण शक्यता एनी आपणे जोवा मळशे। तो વધારે મોટા જેથી તમને ખ્યાલ આવે। આ એક બીજો પ્લાઝ્મા અને સોરી આ ત્રીજો બેક્ટેરિયા, ત્રણ બેક્ટેરિયા આપણે લઈ લીધા। હવે શું કરશું આપણે એની અંદર કે આપણે પ્લાઝમિડને દાખલ કરશું તો ત્રણ શક્યતા આપણે જે વાત કરી પ્રમાણે એકની અંદર બિન પુનઃસંયોજિત આખો ભાગ દાખલ થશે, એકની અંદર દાખલ થઈ છે પણ કેવો પુનઃ સંયોજિત ભાગ કે જેમાં તમારો ઇચ્છિત જનીન ભાગ દાખલ થયેલો ભાગ દાખલ થાય, અને ત્રીજામાં દાખલ થઈ છે નહીં। હવે આની અંદર આપણે શું કરશું કે આપણે જે એમ્ફિસિલિન માધ્યમ દાખલ કરતા હતા પ્લસ જે એની અંદર ટેટ્રાસાઇક્લિન માધ્યમ દાખલ કરતા હતા કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણો જે કઈ જગ્યાએ દાખલ થયો। તો હવે આની અંદર તમે એમ્ફિસિલિન માધ્યમ દાખલ કરશો પહેલા તો સૌ પ્રથમ એમ્ફિસિલિન દાખલ કરશો આપણા જે પેટ્રી ડીશમાં ત્રણેયને લઈ લેવાનો। હવે એમ્ફિસિલિન માધ્યમ દાખલ કર્યું તો ખબર જ છે કે એમ્ફિસિલિનમાં આ જે પુનઃ સંયોજિત ભાગ અને ત્યાર પછીનો જે ભાગ બિન પુનઃ સંયોજિત, આ બે ભાગ કેવા હશે सक्रिय, केम के एनी अंदर बे जे भाग सक्रिय एम्फिसिलिन साइड सक्रिय है, आनी अंदर तो एक सक्रिय नहीं, बधाय केवा है निष्क्रिय। तो आ बेक्टेरिया ग्रो करते नहीं, नष्ट थई जशे। हवे आना पछीना मुद्दामां आटलुं तो आपणे आना पहेला PBRC22 एनी अंदर पण आ प्रकारनुं जोई गया था।
પણ આની અંદર હવે આપણે શું કરશું કે જે PBr322 ની અંદર આપણે એનું શું કીધું હતું, વિદ્યુત લેપન કીધું. હવે આની અંદર આપણે લેપન કરવાનું નથી. આની અંદર શું કરશું, આપણે એક જેલ દાખલ કરશું, જે જેલને કઈ જેલ કહેવાય, એક જેલ તરીકે ઓળખાય, એક જેલ કહેવાય. હવે એ જે જેલને આપણે આમાં દાખલ કરશું. હવે જેલ આમાં દાખલ થઈ ગઈ, આખા જે માધ્યમમાં આપણે કહી શકીએ જેલ દાખલ થઈ ગઈ. હવે જેલ શું કરશે, તો આની અંદર તમે જુઓ કે આ એક સાઈડ 2 માં સક્રિય એમસીસીએલ. હવે એની અંદર બીજી જે સાઈડ જે જગ્યા એની એકમાં નિષ્ક્રિય છે અને એકમાં કેવી સક્રિય. તો જેમાં સક્રિય હશે એ શું ઉત્પન્ન કરશે, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ. જે આપણે વાત કરી આ સક્રિય ભાગ હોય તો એ શું ઉત્પન્ન કરે, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ ઉત્સેચક. અને જેમાં નિવેશી નિષ્ક્રિયતા, મતલબ તમારો જે ઇચ્છિત ડીએનએ ટુકડો દાખલ થઈ ગયો એ સાઈડમાં, તો એ સાઈડની અંદર તમારે જે બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ ઉત્સેચક જે ઉત્પન્ન થશે નહીં. હવે એની અંદર એ ઉત્પન્ન નહીં થાય. તો હવે શું કરશો, એક જેલ જે દાખલ કરી તો આમાંથી શું ઉત્પન્ન થશે, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ. જ્યારે આની અંદર એ ઉત્પન્ન થઈ છે નહીં. જેમાં બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ ઉત્પન્ન થાય ને તો તરત જ એ જેલ સાથે રિએક્શન કરશે. જેલ સાથે રિએક્શન કરી અને એની આજુબાજુના માધ્યમમાં જે બ્લુ કલરનું જે આવરણ આવી જશે, મતલબ શું કે આજુબાજુ જે બ્લુ કલરનો ભાગ થઈ જશે, તેની સાથે પ્રક્રિયા કરી એટલે કે રંગ સર્જક ભાગ એમાં ઉત્પન્ન થાય. જેથી ખ્યાલ આવે કે જેટલા ભાગમાં બ્લુ કલરનો ભાગ છે એ ભાગમાં આપણે એટલું કહી શકીએ કે જેની અંદર આપણો જે ઇચ્છિત ડીએનએ, જે ઇચ્છિત જનીન, એ આપણો જે ઇચ્છિત જનીન એમાં દાખલ થયો નથી. અને જે ભાગમાં બ્લુ કલરનો ભાગ નહીં, સાવ રંગવિહીન ભાગ જોવા મળશે, એ ભાગની અંદર તમે કહી શકો કે તમારો જે ઇચ્છિત ડીએનએ ટુકડો એની અંદર તમે દાખલ કરી દીધો. બાકીમાં દાખલ નથી કર્યો, એ બ્લુ કલરનો ભાગ જોવા મળશે. તો આની અંદર જે નવી ટેકનોલોજીની અંદર તેમાં લેપનની જરૂર પડે નહીં. ડાયરેક્ટ એના જે રંગના આધારે તમે નક્કી કરી શકો કે આ ભાગમાં દાખલ થયો, આમાં દાખલ નથી થયો. ક્લિયર? તો જોઈ લઈએ આપણે PBr322 થી અલગ PUC19 કે જેની અંદર એનું ફૂલ ફોર્મ જોઈ લઈએ, પ્લાઝમિક યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, જેનું પૂરું નામ PUC શોર્ટ ફોર્મમાં આપણે કહી શકીએ. તો એની અંદર શું કર્યું આપણે, PUC જેની બે સાઈડ હોય, એક એમ્ફીસિલિન ભાગ હોય અને બીજું કયું હોય, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ હોય. એક કોમન ઉત્સેચક ઉદાહરણ તરીકે આપણે લીધું ઇકો R1 કે જેને આપણે 2 ને કાપી, એક આપણે ઇચ્છિત જનીનને કાપશો અને એ જ રીતે આપણે પ્લાઝમિડને એને કટ કરશો. 2 ને કટ કરી અને 2 ને આપણે જોઈન્ટ કરશું. સ્વાભાવિક આપણે વાત કરી હતી કે જે રાઉન્ડ શેપ હોય એ ભાગ હોય એ આપણે કટ થાય એટલે ઇચ્છિત ડીએનએ ટુકડો આની સાથે જોઈન્ટ થાય. અમુકમાં જ્યારે જોઈન્ટ થાય એના પહેલા જ આ બંધ થઈ જાય તો એની સાથે જોઈન્ટ થઈ શકે નહીં. જેના આધારે 2 શક્યતા હોય, એકમાં જોઈન્ટ ન થાય તો એ બિન પુનઃસંયોજિત, જ્યારે જોઈન્ટ થાય એ પુનઃસંયોજિત. જેમાં જોઈન્ટ થાય, જે જગ્યાએ જોઈન્ટ થાય ને એ ભાગ કેવો બની જાય, નિષ્ક્રિય. મતલબ એમાંથી જે ઉત્પન્ન થતો ભાગ હોય હવે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં. તો આ ટાઈપની અંદર શું ઉત્પન્ન થતું હતું, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ. પણ તમારો ઇચ્છિત જનીન દાખલ થઈ ગયો તો એ ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે નહીં. જ્યારે આની અંદર જે તમારો ઇચ્છિત જનીન દાખલ નથી થયો તે ભાગ સક્રિય હતો, તેમાંથી બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ ઉત્પન્ન થઈ છે. હવે આપણે શું કરશું કે આ જે વાહક છે એને આપણે કેમાં દાખલ કરી દઈશું, આપણા યજમાન કોષ હોસ્ટ સેલની અંદર દાખલ કરી દઈશું. તેની અંદર 3 શક્યતા હોય, એકમાં બિન પુનઃસંયોજિત ભાગ જાય, એકમાં પુનઃસંયોજિત જાય અને એકમાં કશું જાતો નથી. હવે આ જે આને આપણે પેટ્રીઝમાં રાખી દઈશું. એમાં પહેલા એમ્ફીસિલિનનું માધ્યમ દાખલ કરો. એમ્ફીસિલિન દાખલ કરશો તો જેની અંદર પ્લાઝમિડ દાખલ નથી થયો એ હવે એ એમ્ફીસિલિનનો વિરોધ કરશે નહીં એટલે સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ જશે. બાકીની અંદર એમ્ફીસિલિન રેઝિસ્ટન્સ સાઇડ છે, આમાં પણ એમ્ફીસિલિન રેઝિસ્ટન્સ સાઇડ સક્રિય છે. તો બે, કેમ કે આમાં જે સક્રિય છે આમાં સક્રિય છે, તો એ બે એમ્ફીસિલિન માધ્યમનો વિરોધ કરશે. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે લેપન કરતા નથી, પણ એની અંદર શું કરી, એક જેલ દાખલ કરી. હવે એક જેલ દાખલ કર્યો એટલે થશે શું કે એની અંદર એક સાઈડ તો 2 માં સક્રિય છે પણ બીજી સાઈડ એકમાં સક્રિય અને એકમાં નિષ્ક્રિય છે, જેને આપણે શું કીધું હતું, નિવેશી નિષ્ક્રિયતા. તો એકમાં સક્રિય અને એકમાં સક્રિય નથી. તો જેમાં સક્રિય હશે એ શું ઉત્પન્ન કરશે, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ.
અને જેમાં નિષ્ક્રિય છે એ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઉત્પન્ન કરશે નહીં. જેમાં સક્રિય છે એ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઉત્પન્ન કર્યું તો એ આપણી એક્સ જેલ સાથે રિએક્શન કરશે. રિએક્શન કરશે અને એ ઉત્સેચક એક રંગ ઉત્પન્ન કરશે જે બ્લુ કલરનો રંગ થશે. તો પેટ્રી ડીશની અંદર જે જગ્યાએ બ્લુ કલરનો ભાગ જોવા મળશે એના આધારે તમે નક્કી કરશો એ ભાગ એવો છે કે જેમાં બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ સક્રિય છે. સક્રિય ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણો ઇચ્છિત જનીન એમાં દાખલ થયો નથી, મતલબ એ બ્લુ કલર ઉત્પન્ન કરે, મતલબ એ ભાગની આપણે કઈ જરૂર નથી. બાકીનો એવો વિસ્તાર હશે કે જેમાં બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેઝ ઉત્પન્ન નથી થતો, મતલબ એ જેલ સાથે રિએક્શન નહીં કરે. શું કામ ઉત્પન્ન નથી થતો? કેમ કે આપણો ઇચ્છિત જનીન એમાં દાખલ થયો એટલે એ રંગ ઉત્પન્ન નહીં કરે અને એ આપણે એ ભાગની આપણે એની અંદર જરૂર. આના પછીના જે પોઈન્ટ કે જે વનસ્પતિ અને પ્રાણી એની અંદર જે આપણે જે બેક્ટેરિયા કે વાયરસ કઈ રીતે અંદર દાખલ થાય અને એની અંદર જે ટ્યુમર જે ગાંઠ ઉત્પન્ન કરે એ કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરે એ આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે એમાં અભ્યાસ કરશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું નિલેશ પરમાર. આ લેક્ચરની અંદર જે આપણે ક્લોનિંગ સાઇટ કે જે ક્લોનિંગ જગ્યા જોઈ ગયા હતા એની અંદર આપણે બે ભાગ જોઈ ગયા હતા, એક વિદ્યુત લેપન અને એક લેપન વગર. લેપન વગરની અંદર આપણે શું જોઈ ગયા હતા કે એની અંદર જે એક્સ જેલ દાખલ કર્યું જેના હિસાબે રંગસંચય થાય અને એમાં નથી થતો. જેમાં નથી થતો મતલબ એની અંદર કોઈ વિદેશી જનીન મતલબ શું ઇચ્છિત જનીન દાખલ થયો નથી. હવે આપણે એનાથી છેલ્લો પોઈન્ટ જે ક્લોનિંગ વાહક, ક્લોનિંગ વેક્ટર, જેની અંદર આપણે સિલેક્ટેબલ માર્કર જોઈ ગયા, ઓરિજિન ઓફ રેપ્લિકેશન જોઈ ગયા, ક્લોનિંગ સાઇટ જોઈ ગયા અને છેલ્લો પોઈન્ટ કે જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં ક્લોનિંગ જનીનો માટેના વાહક. હવે આ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે કે અમુક રોગ અમુક વનસ્પતિને થાય, પ્રાણીને થાય. મતલબ શું કે ધારો કે વનસ્પતિમાં કોઈ બેક્ટેરિયા દાખલ થઈ ગયા તો વનસ્પતિમાં એની અસર થાય. એ જ રીતે પ્રાણીમાં જ્યારે વાયરસ દાખલ થાય તો પ્રાણીને પણ એની અસર થાય. તો એ જે વાહકો જનીનો માટેના જે વાહકો એની અંદર દાખલ થાય તો એ રોગને આપણે કઈ રીતે અટકાવી શકીએ એ આખા પોઈન્ટ સમજીએ આપણે કે જે સૌપ્રથમ આપણે લે વનસ્પતિમાં, ત્યાર પછી પ્રાણીએ સમજી. તો જે વનસ્પતિની અંદર દ્વિદળી વનસ્પતિ લે, વનસ્પતિ લે એની અંદર આ પાનનો ભાગ આ સમજાવવા માટે થોડો મોટો ભાગ. હવે આની અંદર એક બેક્ટેરિયા લઈએ. આ જે બેક્ટેરિયાની અંદર શું હશે? પ્લાઝ્મિડ હશે. આ એનો જે ન્યુક્લિયસ આપણે કહી શકીએ. હવે આ જે બેક્ટેરિયાની અંદર પ્લાઝ્મિડનો આટલો ભાગ અમુક જે બેક્ટેરિયા શું હોય કે સારા અમુક તો ડેન્જર બેક્ટેરિયા, તો આનો આટલો ભાગ એ વનસ્પતિમાં શું ઉત્પન્ન કરે? ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે, મતલબ ગાંઠનો ભાગ ઉત્પન્ન કરે. તો આ જે જનીન વનસ્પતિનો જે જનીન કે જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે માટે આખા ભાગને આપણે શું નામ આપ્યું? એનું પ્લાઝ્મિડ કહીએ. તો આમાં જે આટલો ભાગ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે તો આ પ્લાઝ્મિડને શું કીધું? ટીઆઈ પ્લાઝ્મિડ તરીકે ઓળખી છે. આખા પ્લાઝ્મિડને, કેમ કે આ પ્લાઝ્મિડ શું ઉત્પન્ન કરે? ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે માટે એક ટીઆઈ પ્લાઝ્મિડ. મતલબ શું? ટીઆઈ મતલબ ટ્યુમર, આઈ મતલબ ઇન્ડ્યુસ. ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસ કે જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ એને ટીઆઈ પ્લાઝ્મિડ કહી શકીએ. હવે આની અંદર શું હશે? ડીએનએસ, અહીં પણ ડીએનએસ, બે જગ્યાએ જે ડીએનએ ના ભાગ હશે. તો આટલો ડીએનએ નો ભાગ કે જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે માટે આવા ડીએનએ ને શોર્ટ ફોર્મમાં શું કહેવાય? ટીડીએનએ તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. મતલબ શું? ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ડીએનએ નો ભાગ. ક્લિયર? આ થોડી માહિતી આપણે આની લીધી. હવે આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસ હવે શું કરશે કે આ બેક્ટેરિયા વનસ્પતિ ઉપર હુમલો કરશે. કઈ વનસ્પતિ? દ્વિદળી વનસ્પતિ. હવે એની અંદર હુમલો કરશે એટલે એનું જે પ્લાઝ્મિડ છે એ વનસ્પતિમાં દાખલ થશે. આ લે વનસ્પતિમાં છે.
એની અંદર આ કોષ કેન્દ્ર ત્યાર પછી એની અંદર આનું જે રંગસૂત્ર હવે શું કરશે આખે ભાગ આનો પર હુમલો કરશે બેક્ટેરિયા જ્યારે હુમલો કરશે તો એનું જે પ્લાઝમિડ ટી પ્લાઝમિડ સોરી ટીઆઈ પ્લાઝમિડ મતલબ આખે ભાગ કેમાં દાખલ થઈ છે વનસ્પતિના સેલની અંદર આ દાખલ થઈ ગયો આખે બેક્ટેરિયાનો ભાગ વનસ્પતિના સેલમાં દાખલ થઈ છે આખા સેલમાં મોટો લાગે ચાલો तो सेल ની અંદર શું દાખલ થઈ ગયો પ્લાઝમિડ નો ભાગ अब આજે આખા પ્લાઝમિડ ની અંદર એની અંદર આટલો ભાગ જે ઉત્પન્ન કરે ટીડીએનએ મતલબ શું ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસ કરતો ભાગ હવે શું થશે કે આ જે પ્લાઝમિડ ટીએ પ્લાઝમિડ હવે ટીએ પ્લાઝમિડ શું કરશે કે એનો જે ટ્યુમર ઇન્ડ્યુસ કરતો ભાગ મતલબ ટીડીએનએ ભાગ તો એ ઓટોમેટિક એનો જે ટીડીએનએ નો ભાગ છે અહીંથી કટ કરી નાખશે અહીંથી કટ કરી અને એ કેમાં દાખલ થઈ જશે વનસ્પતિના રંગસૂત્રમાં મતલબ શું અહીંથી કટ થઈ ગયો કટ થઈને આની સાથે જોઈન થઈ જાય આ ભાગ અહીંથી જે આપણે જોઈ શકીએ અહીંથી આપણે શું કરી નાખ્યું એને કટ કરી નાખ્યું ઓટોમેટિક એની રીતે એ કટ થઈ જાય કટ થઈ અને વનસ્પતિના જે રંગસૂત્ર હોય એની સાથે શું થઈ જાય જોઈન્ટ થઈ જાય હવે એની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય તો આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ કે હવે આ શું ઉત્પન્ન કરે ટ્યુમર હવે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ એ કેની સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયો વનસ્પતિના રંગસૂત્ર સાથે મતલબ આ આખો સેલ કેવો થઈ ગયો ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હવે આ કોષમાંથી એકમાંથી બે થાય એનું ડિવિઝન થાય બે માંથી ચાર ચાર માંથી આઠ ટૂંકમાં આઠના ઘણા બધા સેલ બનતા જાય सेल बने तो दरेक सेल के अंदर શું હશે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો રંગસૂત્ર તો દરેક સેલ માં દેખો તો દરેક ભાગ કેવો થઈ ગયો ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ મતલબ શું કે હવે આમાં એક બેક્ટેરિયા દાખલ થઈને ગ્રો કરશે વળી બેક્ટેરિયા દાખલ થાય ગ્રો કરે મતલબ આ સેલ આખા કેલા જેવો થઈ ગયો એક ફેક્ટરી જેવું કામકાજ થઈ ગયું કાચો માલ નાખો પ્રોડક્ટ બહાર નીકળે કાચો માલ નીકળે એનાથી પ્રોડક્ટ બહાર નીકળે જેથી શું થાય કે એનો ગ્રોથ થાય અને ગ્રોથ થાય માટે આખા જે કન્ડિશન ને જે ડિસીઝ ને આપણે શું કહી શકીએ એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમર પેશિયન્સ એને એગ્રોબેક્ટેરિયમ ટ્યુમર પેશિયન્સ તરીકે આપણે ઓળખીશું હવે આ એક આમ જોઈએ કે જે આ પ્લાઝમિડ વનસ્પતિમાં દાખલ થઈને ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે પણ હવે આપણે જે બાયોટેકનોલોજી એની અંદર આપણે શું કર્યું કે જે બેક્ટેરિયાની અંદર એવું પ્લાઝમિડ છે કે જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરે હવે એ પ્લાઝમિડ આપણે શું કરે કે ચેન્જ કરી દઈએ આ રીતે આપણે જોયું કે આ જે ભાગ એની અંદર આપણે શું કર્યું કે આ જે પ્લાઝમિડ હતો એની અંદર આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હતો હવે શું કર્યું કે આ પ્લાઝમિડને બહાર કાઢી દીધું અને એની અંદર આપણે શું દાખલ કરી દીધું આપણે ઇચ્છિત ભાગ આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હવે એની અંદર તમે શું દાખલ કરી દીધું તમારો જે ઇચ્છિત જનીન આ ઇચ્છિત જનીન હતો હવે એને તમે શું કરી દીધું આની અંદર દાખલ કરી દીધું જેથી શું થાય કે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ કેવો પડી ગયો એકદમ નિષ્ક્રિય હવે એની અંદર તમે તમારું ઇચ્છિત જનીન દાખલ કરી દીધું શરૂઆતમાં દાખલ નતો કર્યો ત્યારે આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ કેવો હતો સક્રિય જ્યારે ઇચ્છિત જનીન દાખલ કરતી હોય એટલે આ ભાગ ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ કેવો પડી જાય નિષ્ક્રિય મતલબ હવે એમાંથી ટ્યુમર ઉત્પન્ન થશે નહીં હવે શું કરશો આ પ્લાઝમિડમાં દાખલ કરી દીધો બેક્ટેરિયાની અંદર તો બેક્ટેરિયાની અંદર આ દાખલ કરી દીધો તો આ જે ભાગ છે આપણે જે ભાગ કયો ઇચ્છિત જનીન વાળો ભાગ દાખલ થઈ ગયો ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ દાખલ થયો નથી હવે એને આપણે કેમાં દાખલ કરીશું દ્વિદળી વનસ્પતિની અંદર વનસ્પતિના સેલની અંદર તમે દાખલ કરી એની અંદર આનું જે રંગસૂત્ર કહીશું
અને જ્યારે એમાં તમે દાખલ કરી દેશો તો તમારો ઈચ્છિત ભાગ દાખલ થઈ ગયો. આ જે ટ્યુમર ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હતો એને તમે કેમાં દાખલ કરી દીધો? તમારો ઈચ્છિત ભાગની અંદર. હવે આ બેક્ટેરિયાની જે ટેવ કહી શકીએ પોતાની રીતે તેને કટ કરશે. કટ કરીને તમારો ઈચ્છિત ભાગ કેમાં દાખલ કરી દેશે? વનસ્પતિના રક્ષકોમાં. જેથી શું થાય એનો ભાગ બની જાય અને તમારો જે ઈચ્છિત જનની જે નિપજ જોતી હોય એ ઓટોમેટિક મળી જાય. જેથી શું થાય કે જેમાં ટ્યુમર ઉત્પન્ન થાય એની જગ્યાએ ટ્યુમર ન થાય પણ ઈચ્છિત જનીનનું શું થઈ શકે? નિર્માણ થઈ શકે. તો આ રીતે આપણે વનસ્પતિની અંદર એનો નિરાકરણ કરી શકીએ. ત્યાર પછી બીજો પોઈન્ટ આપણે લઈએ કે પ્રાણીઓમાં ક્લોનિંગ કઈ રીતે કરવાનું. તો પ્રાણીની અંદર કે જે વેક્ટર જે વાહક તરીકે ઉપયોગ થાય એ વાહક તરીકે કેનો ઉપયોગ કરશું? આપણે રેટ્રોવાયરસ. રેટ્રો શું કામ એને કીધું એ થોડું સમજીએ આપણે. પ્રાણીઓમાં તો પ્રાણીઓમાં જે ક્લોનિંગ કરવા માટે જે વાહક વપરાય આપણે શું કે રેટ્રોવાયરસ એ આપણે લઈએ ખ્યાલ આવશે. હવે કોઈ પણ હ્યુમન સેલ લઈ લો, આ મનુષ્યનો સેલ, એની અંદર આ કોષ કેન્દ્ર આને લઈ શકો એનો જે રંગસૂત્ર આ મનુષ્ય. હવે આની અંદર મનુષ્ય ઉપર જે હુમલો કરતો ભાગ એટલે કે વાયરસ ભાગ. તો વાયરસની અંદર બે ભાગ હોય. એક એનો શું હશે? આરએનએ અને એની સાથે એક ઉત્સેચક છે. વાયરસની અંદર જે એક ભાગ આરએનએ હોય અને બીજો જે ભાગ એમાં જે ઉત્સેચક છે જેને શું કહી શકીએ આપણે? રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેજ ઉત્સેચક. જેને રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેજ ઉત્સેચક આપણે કહી શકીએ. હવે શું કરશે કે આ જે વાયરસ મનુષ્ય ઉપર હુમલો કરશે તો એ વાયરસને માંથી બે ભાગ એની અંદર દાખલ થશે. મનુષ્ય શરીરની અંદર મુખ્ય બે ભાગ એની અંદર આપણે દાખલ થશે વાયરસના. એક શું દાખલ થશે? એનો આરએનએ નો ભાગ અને બીજો કયો ભાગ થશે? એમાં ઉત્સેચક મતલબ રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેજ ઉત્સેચક. આરએનએ દાખલ થઈ ગયો સાથે સાથે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેજ ઉત્સેચક દાખલ થઈ ગયો. હવે શું કરશે કે આ જે ઉત્સેચક રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેજ ઉત્સેચક એ શું કરશે કે આરએનએ નો જે ભાગ હતો આરએનએ એને રિવર્સ કરી નાખશે. મતલબ શું? આરએ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડ હોય એટલે કેમાં રૂપાંતર કરી નાખશે? ડબલ સ્ટ્રેન્ડ. મતલબ શું? એક સ્ટ્રેન્ડ એની સાથે બીજી સ્ટ્રેન્ડ. મતલબ શું થઈ ગયું? આરએનએ માંથી શું બની ગયું? ડીએનએ. નોર્મલી દરેક વાયરસ શું બનાવશે કે જે ડીએનએ હોય એમાંથી શું કરશે? આરએનએ કરે અને આરએનએ માંથી પ્રોટીન સિન્થેસિસ કરે. નોર્મલી ડીએનએ માંથી આરએનએ માંથી પોતાનો પ્રોટીન બનાવે. તો એ બધાને આપણે નોર્મલી શું કહી શકીએ? વાયરસ તરીકે કહી શકીએ. પણ અમુક એવા વાયરસ હોય કે જે આરએનએ હશે એનાથી ઉલટી રિએક્શન કરે. આરએનએ માંથી શું બનાવે? ડીએનએ બનાવે. માટે એવા વાયરસને આપણે કેવો બેટા? રેટ્રોવાયરસ તરીકે. એનો મતલબ એવો કે બધા રેટ્રોવાયરસ હોય નહીં. ઓન્લી ફોર આરએનએ ટુ કન્વર્ટ ડીએનએ. મતલબ આરએનએ નું ડીએનએ માં જે કન્વર્ટ કરે એને જ આપણે રેટ્રોવાયરસ તરીકે ઓળખી શકીએ. તો આ જે આરએનએ ડીએનએ માં દાખલ તમને હવે આ ડીએનએ થઈ ગયો ડીએનએ કેમાં દાખલ થઈ જશે? પ્રાણી સેલની અંદર અને આની સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે. આની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય તો આખા કોષ કેમ બની ગયો? કેન્સર ગર્લ. કેન્સર હવે આના જે નિવારણ માટે શું કર્યું? બાયોટેકની અંદર આનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. એના પહેલા થોડુંક સમજ્યું કે આ જે આખો ડીએનએ નો ભાગ હતો વાયરસની અંદર આરએનએ નો ભાગ. આખો આરએનએ નો ભાગ એટલે શું હશે? અલગ અલગ સિક્વન્સ ક્રમ, અલગ સિક્વન્સ ક્રમ, ઘણી બધી સિક્વન્સ ક્રમ. એની અંદર અમુક સિક્વન્સ ક્રમ હોય જે શું ઉત્પન્ન કરે કે જે બીમારી
કે જે રોગ માટે જવાબદાર સિક્વન્સ બની છે. બાકીનું તો શું કરે, એને રેપ્લિકેટ કરવા માટે કે એનું જે સ્વયંજનન ઉત્પન્ન કરવા માટે એકમાંથી બે ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર. મતલબ શું કે આટલો ભાગ એ રોગ ઉત્પન્ન કરતા નથી. ઓન્લી ફોર આગળનો જ ભાગ શું ઉત્પન્ન કરે, રોગ ઉત્પન્ન કરે. બાકી તો રેપ્લિકેટ થવા માટે શું કરશે, મદદ કરશે. તો બાયોટેકનોલોજીની અંદર શું કહ્યું આપણે કે જે ભાગમાંથી બીમારી ઉત્પન્ન થાય, મતલબ રોગ ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હતો, એને શું કરી દીધું કે તમારો જે ઇચ્છિત જનીન, આપણે વનસ્પતિમાં જેમ કહેવાય છે કે જે ઇચ્છિત જનીન એને આમાં દાખલ કરી દીધું. એમાં દાખલ કરી દીધું આ ભાગ કેવો થઈ જશે, નિષ્ક્રિય. મતલબ એમાં રોગ ઉત્પન્ન થશે નહીં. જોયું આપણે જે હ્યુમન સેલ ત્યાર પછી વાયરસનો ભાગ. તો વાયરસનો ઉપરનો ભાગ જે આપણે તેમાં કરી દીધો, ઇચ્છિત જનીન દાખલ કરી દીધો. નીચેનો ભાગ એનો આજે આપણે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. જ્યારે હ્યુમન સેલની અંદર દાખલ થાય, હ્યુમન સેલ લઈએ આપણે, હવે એની અંદર દાખલ થાય છે તો એની અંદર આપણે શું આવી જશે, ઇચ્છિત ભાગ દાખલ થશે સાથે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન. આ જે રોગ ઉત્પન્ન કરતો ભાગ હતો એની જગ્યાએ શું દાખલ કરી દીધો, ઇચ્છિત જનીન. હવે આ જે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્ટેડ ઉત્સેચક એ શું કરશે, આને રેપ્લિકેટ, મતલબ શું કે આરએનએ આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરશે, ડીએનએ માં ડબલ સ્ટ્રેન્ડ કરી નાખશે. આની ડબલ સ્ટ્રેન્ડ થઈ જશે. તો આપણે ઇચ્છિત ભાગમાં શું થઈ ગયું, ડબલ સ્ટ્રેન્ડ. હવે જ્યારે આની અંદર જોઈન્ટ થશે તો આપણે જે ઇચ્છિત ભાગ સાથે શું થઈ જશે, જોઈન્ટ થઈ જશે. મતલબ આ જે આખો સેલ કેન્સરગ્રસ્ત હતો એની જગ્યાએ તમારો જે ઇચ્છિત જનીનનું નિર્માણ કરતો ભાગ બની ગયો. તો આ રીતે તમે વનસ્પતિ અને પ્રાણીમાં ક્લોનિંગ જનીનો માટેના જે વાહકોનો ઉપયોગ કરી શકો કે જે વનસ્પતિ અને પ્રાણીને નુકસાન થાય એની જગ્યાએ એના ફાયદાકારક ઇચ્છિત જનીનનું આપણે ઉત્પાદન કરી શકીએ. આના પછીનું જે વનસ્પતિની આપણે સેલની અંદર વાહક કઈ રીતે દાખલ કરવો એ આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે અભ્યાસ કરીશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિલેશ વાઘેલા. આના પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા વનસ્પતિ અને પ્રાણીની અંદર કે જે જનીનો માટેના જે વાહક. હવે આ ટોપિકની અંદર આપણે જોવાનું હોય સક્ષમ યજમાન. કે જે સક્ષમ યજમાન આપણે કોને કહી શકીએ, સક્ષમ યજમાન એટલે શું કે આપણે જે જોવાનો કે ઇચ્છિત જનીન વાળો ભાગ કે જેની અંદર આપણે જોઈ ગયા આપણો જે સેલ લઈ ગયો કોઈ પણ સેલ. હવે ઈ સેલની અંદર તમારે શું દાખલ કરવાનું, ડીએનએ દાખલ કરવાનું, ઇચ્છિત જનીન દાખલ કરવાનું. તો એના માટે આપણે શું કરતા પહેલા કે આ ઇચ્છિત જનીન છે એને અને પ્લાઝમિડ, આપણો જે ઇચ્છિત જનીન આ લઈ આપણો પ્લાઝમિડ. તો પહેલા શું કરતા કે બેને કોમન ઉત્સેચક વડે કટ કરો કે ધારો કે ઇકોહાર્મોન નામ લેશું XY છે. કોમન ઉત્સેચકથી કટ કરી અને આને લઈને કમ્બાઈન કરી દઈએ આપણે. કમ્બાઈન કરી અને આમાં દાખલ કરી. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે શું કરીએ, દાખલ કરીએ. એક આ રીતે દાખલ થાય. બીજું કે આ જે ઇચ્છિત જનીનને તમે શું કરી શકો, ડાયરેક્ટ દાખલ કરી શકો. તો બે રીતે એને દાખલ કરી શકાય. તો જેમાં જે પુનઃસંયોજિત ભાગ અથવા તો ડાયરેક્ટ જે ડીએનએ નો ભાગ દાખલ કરો ઈ સેલને આપણે કયો સેલ કીધો તો, યજમાન કોષ. તો હવે આ યજમાન કોષની અંદર આપણે બે રીતે દાખલ કરી તો એના માટે યજમાન કોષ ઈ વસ્તુને સ્વીકારવા માટે કેવો હોવો જોઈએ, સક્ષમ હોવો જોઈએ. મતલબ કે આ પુનઃસંયોજિત ભાગ દાખલ થયો તો એ લેવા માટે સક્ષમ હોવો જોઈએ. ડાયરેક્ટ જે ડીએનએ નો ભાગ દાખલ કર્યો તો એ લેવા માટે કેવો હોવો જોઈએ, સક્ષમ હોવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એને સક્ષમ ન બને ત્યાં સુધી દાખલ થાય નહીં. સપોઝ ધારો કે તમારે કોઈ એક રૂમની અંદર દાખલ થવું હોય તો તમારા જે રૂમમાં દાખલ થવા માટે શું કરવું પડશે, દરવાજો ખોલવો જોઈએ. તો જ તમે એ રૂમની અંદર દાખલ થઈ શકશો. તો એ દરવાજો ખોલ્યો તો એ રૂમમાં તમારે દાખલ થવા માટે એટલે કે જે રૂમ લઈ યજમાન માટે એ રૂમને આપણે કેવો બનાવવો પડશે, સક્ષમ. તો એ રૂમ ક્યારે સક્ષમ બનશે, તમે જ્યારે રૂમનું બાંધકામ કરો ત્યારે શું મૂકશો, દરવાજો. તો
તો તમે સરળતાથી અંદર દાખલ થઈ શકો. એ જ વસ્તુ આપણે યજમાન કોષમાં દાખલ થવું હોય તો અમુક એક દરવાજા ના હશે, તો એ દરવાજા આપણે શું કરવા પડશે? ખોલવા પડશે. દરવાજા ખોલશો તો જ તમારો જે ડીએનએ નો ભાગ અંદર દાખલ થશે, નકર થશે નહીં. તો એ ખોલવા માટે યજમાનને શું બનાવશો તમે? સક્ષમ. તો જ એની અંદર દાખલ થશે, નકર થાય નહીં. તો આ ટોપિકની અંદર આપણે શું જોવાનું કે આપણે જે ઇચ્છિત ભાગને દાખલ કરવા માટે યજમાનમાં શું શું પરિવર્તન કરવું કે જેથી એના જે દરવાજા ખુલે અને આપણો ભાગ એની અંદર દાખલ થઈ જાય. તો એની અંદર આપણે જ્યારે ડીએનએ ને ડાયરેક્ટ દાખલ કરી, પણ ડીએનએ તો કેવો ભાગ છે? જલાનુરાગ. જલાનુરાગ એટલે શું કે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય. જે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તો એ સરળતાથી લિપિડમાં પસાર ન થાય. શું કામ? કેમ કે આની અંદર તમે જુઓ કે જે સેલ મેમ્બ્રેન, આખેની જે સેલ મેમ્બ્રેન કોષરસ પટલ મોસ્ટ ઓફ બેનું બનેલું હોય લિપિડનું, અને જે લિપિડમાં દ્રાવ્ય હોય એ જ પસાર થાય. ડીએનએ જલા પાણીમાં દ્રાવ્ય તે સરળતાથી પસાર થશે નહીં. બાકી જે લિપિડમાં દ્રાવ્ય હોય એ જ પસાર થાય. સપોઝ ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે લિપિડમાં દ્રાવ્ય ઉદાહરણ તરીકે O2, CO2, ત્યાર પછી સ્ટીરોઇડ, હોર્મોન્સ, આ બધા કેવો હોય? લિપિડની અંદર દ્રાવ્ય હોય જે તે સરળતાથી સેલ મેમ્બ્રેનથી અંદર જઈ અને અંદરથી બહાર જઈ શકે. બાકી ડીએનએ જલાનુરાગીય પાણીમાં દ્રાવ્ય માટે લિપિડમાં દ્રાવ્ય ન હોય તો સરળતાથી પસાર ન થાય. તો એના માટે એને શું આપવી પડે? ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે. એને તમે ટ્રીટમેન્ટ આપો તો જ એ શું થશે? સક્ષમ યજમાન બનશે. મતલબ શું? ડીએનએ ને અંદર લેવા માટે શું બનશે? એકદમ સક્ષમ બનશે. તો એના માટે પહેલી જે પદ્ધતિ આપણે લઈ, જેને શું કહી શકું? ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. જેલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ ને ઓન્લી ફોર ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. મતલબ કે એની અંદર શું ઉત્પન્ન કરો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર મતલબ આધાર એક સેલ લઈ આ સેલ ની અંદર જ્યારે તમે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરશો તો શું થાય? સેલ થોડો વાઇબ્રેટ થશે. વાઇબ્રેટ થાય એના સાથે શું થાય કે જે લિપિડની વચ્ચે જે જગ્યા હોય, લિપિડ એકબીજા નજીક હોય એમાં શું થાય? દૂર થશે. દૂર થશે એનો મતલબ કે લિપિડની બે વચ્ચે શું થાય? સ્પોર ઉત્પન્ન થાય. સ્પોર એટલે કે જગ્યા ઉત્પન્ન થાય. હવે આ જે બધી જગ્યા ઉત્પન્ન થઈ તો એ જગ્યામાંથી તમારો જે ડીએનએ નો ભાગ, ઇચ્છિત ડીએનએ, ઉદાહરણ લઈએ આપણે ઇચ્છિત ડીએનએ, તો ઇચ્છિત ડીએનએ સરળતાથી આ જગ્યામાંથી પસાર થઈ અને સેલની અંદર દાખલ થઈ જાય. તો એક આ પદ્ધતિ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ કે જેની મદદથી તમે ડીએનએ ને દાખલ કરો. ખાસ યાદ રાખજો કે આ એક પ્રોસેસ એવી છે કે તમે એક વખત કરો ને દાખલ થવું જરૂરી નથી. એને મિનિમમ તમે 30 થી 50 વખત કરશો ત્યારે માંડ તમારો એક ડીએનએ ની અંદર દાખલ થાય. એવું ન સમજતા કે એક વખત ટ્રાય કરી દાખલ થઈ ગયો. તેના માટે તમારે 30 થી 50 વખત એનો જે પ્રયોગ કરવો પડશે ત્યારે એની અંદર દાખલ થાય. એના પછીની જે બીજી પદ્ધતિ કે જે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ. તો આની અંદર શું કરવામાં આવે કે જે તમારો સેલ લઈ ગયો મેક્સિમમ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ નો ઉપયોગ થાય. આ સિવાય બીજા તમે કેલ્શિયમ સાથે સંકળાયેલો ભાગ તમે લઈ શકો, પણ કેલ્શિયમ ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે. શું કામ? કે એની અંદર શું થશે કે તમારો જે ઇચ્છિત જનીન છે, જ્યારે કેલ્શિયમનો મારો તમે કોઈ પણ સેલ ઉપર કરશો તો શું થશે? આ ડીએનએ ને કેલ્શિયમ સેલ સાથે જોઈન્ટ કરી દેશે. તો જોઈન્ટ થઈ ગયો ત્યાર પછી તરત જ એને આપણે શું રાખશું? બરફ. બરફ પછી એને શું આપશું? હીટ આપશું. કેટલા સેલ્સિયસ? 42 સેલ્સિયસ છે. અને એના પછી તરત શું રાખશું? બરફની. જેના હિસાબે શું થાય કે જે ઠંડુ ગરમ જેથી લિપિડની જે સ્ટેબિલિટી હતી નજીક રહેવાની એ શું થઈ જાય? છૂટી પડી જાય. જેવું છૂટું પડે તો આપણો જે ડીએનએ નો ભાગ કે જે સેલ સાથે જોઈન્ટ થયેલો હતો તેના માધ્યમથી કેલ્શિયમના માધ્યમથી બરફ સાથે વળી જ્યારે ગરમ કરશો એ ભાગ છૂટો પડશે અને સરળતાથી તમારો જે ડીએનએ નો ઇચ્છિત ભાગ એની અંદર શું થાય? દાખલ થઈ જાય.
તો એક આ બીજી પદ્ધતિ કેલ્શિયમ ખાસ યાદ રાખજો, એનસીઈઆરટી ની અંદર ઉલ્લેખ કરેલો નથી કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ નો ઉપયોગ કરવાનો. એના પછી ત્રીજો જે પદ્ધતિ, ત્રીજી અને ચોથી બે સાથે લખવું એટલે તમને થોડો ખ્યાલ આવે કે એક વનસ્પતિમાં થાય અને એક પ્રાણીમાં થાય. ત્રીજી જે લઈ આવે સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ. અને ચોથું જે ભાગ જે જેવ પ્રક્ષેપણ અથવા તો જીવઘન બાયોલિસ્ટિક તમે કહી શકો. તો સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણની અંદર જે ખાસ કરવામાં પ્રાણીની અંદર અને જે જૈવ પ્રક્ષેપી અથવા તો જે જનીન સ્ફોટક અથવા તો જીવઘન જે તેમાં કરવામાં વનસ્પતિની અંદર જોવા મળે. આ સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણની અંદર શું થાય કે પ્રાણી સેલ લઈ લો કોઈ પણ એક સ્વયં છે. હવે આ જે પ્રાણી સેલની અંદર આ શું હશે કોષ કેન્દ્ર હશે. હવે આખી પ્રક્રિયા ક્યાં થાય માઇક્રોસ્કોપની અંદર થાય. તો એના માટે શું કરશું આપણે કે આને જે સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ મતલબ શું કે જે માઇક્રો ઇન્જેક્શન એટલે કે ઇન્જેક્શન આપવાની કે જરૂર નથી આને, પણ આની અંદર એક માઇક્રો પીપેટ આવે. નોર્મલી પીપેટ ને પણ એકદમ કાચની જે પીપેટ આવે અને એક પીપેટ થી તમે સર્ચ કરશો અને તમારો જે સેલ છે એ પીપેટ સાથે શું થઈ જશે જોઈન્ટ થઈ જશે. મતલબ શું કે તમે જે કોઈ પણ ભાગ લઈ લો અને સર્ચ કરો એટલે આ ભાગ એની સાથે શું થાય જોઈન્ટ થઈ. ત્યાર પછી બીજી પીપેટ લેવાની. એ પીપેટને આપણે શું કરશું કે એને સેલ મેમ્બ્રેનને કોષ એમાં જે દાખલ કરશું. સેલ મેમ્બ્રેનમાંથી કોષ કેન્દ્ર પટલને તોડી અને ક્યાં દાખલ કરી દઈશું ડાયરેક્ટ કોષ કેન્દ્રની અંદર ઇન્જેક્ટ કરી દઈશું એટલે અંતઃક્ષેપક કરી દઈશું. તો આની અંદર શું હશે આપણો ઇચ્છિત જનીન હશે જે તમારે એની અંદર દાખલ કરવાનું. હવે ઉપરથી તમે શું મારશો ટૂંકમાં જેથી શું થાય તમારા જે ઇચ્છિત જનીન આ બધા ભાગને તોડી અને ડાયરેક્ટ ક્યાં હોય છે કોષ કેન્દ્રની અંદર. તો આ રીતે જે દાખલ કરવાની પદ્ધતિને શું કહે સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ કહે છે. ત્યાર પછી વનસ્પતિની અંદર જીવઘન. તો જીવઘન કેવી રીતે કામ કરે? આમ જો ઘન તો ઘન માટે કેની જરૂર પડશે બુલેટ. તો આની અંદર વનસ્પતિમાં બુલેટ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરશું આપણે સોનું કે ટંગસ્ટન. સોનું કે ટંગસ્ટનનો ઉપયોગ કરે. હવે આ જે બુલેટ તરીકેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એની અંદર શું કરે આ જે સોનું અને ટંગસ્ટન ધાતુ લઈ અને એના ઉપર તમારો જે ઇચ્છિત ભાગ ઇચ્છિત જનીન શું કરી નાખવાનું લેપ કરી નાખવાનું. ત્યાર પછી એને જે એક વનસ્પતિ છે એનો કોષ કેન્દ્રનો ભાગ. હવે કોઈ પણ એક સાધન યા સાધન એની કઈ તમારે જરૂર નથી અત્યારે, પણ અમુક જે સાધન લઈ અને આ જે બુલેટ કે જેની અંદર શું હતું ટંગસ્ટન કે સોનાનો જે મારો કરેલો હતો એમાં તમારો શું હતો ઇચ્છિત જનીન વાળો ભાગ હતો. હવે તમારા જે મશીનરી એને શું ફાયર કરવામાં આવે. ફાયર કરશો એટલે ડાયરેક્ટલી વનસ્પતિનો જે સેલ વોલ સેલ મેમ્બ્રેન કોષ કેન્દ્ર પટલ તોડી અને ક્યાં દાખલ થઈ જશે એના કોષ કેન્દ્રની અંદર દાખલ થઈ જાય. જેમાં પરિચિત જનીન હતો હવે એમાંથી નીકળી અને જે વનસ્પતિના રંગસૂત્ર સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે તમે યજમાનને દાખલ કરવા માટે એને શું કરી શકો સક્ષમ બનાવી શકો જેથી સરળતાથી ભાગ તમારા એમાં દાખલ થઈ જાય. તો મુખ્ય જે ચાર પદ્ધતિ કે જેના દ્વારા તમે જે ડીએનએ ના ભાગને અંદર દાખલ કરી શકો. ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ કે જે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરો સ્પોટ થાય સરળતાથી ડીએનએ દાખલ થાય. બીજું કેલ્શિયમની થેરાપી કે જેની અંદર શું કરો કે કેલ્શિયમનો મારો કરો જેથી ડીએનએ ની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય. પછી બરફ ઉપર રાખો 45 સેલ્સિયસ ગરમ કરો બરફ રાખો સ્પોર થાય સરળતાથી અંદર દાખલ થઈ જાય. ત્રીજી સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ પ્રાણી સેલની અંદર થાય. જીવઘન વનસ્પતિમાં જોવા મળે. સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણની અંદર બે માઇક્રો પીપેટ લે. એક પીપેટથી તમે સેલને ઝપટી રાખો, બીજી પીપેટ
કે જેની અંદર સેલ મેમ્બ્રેન કોષ કેન્દ્ર પટલને દાખલ કરો, જેમાં તમારો ઇચ્છિત જનીનો અહીંથી ફૂંક મારશો એટલે સરળતાથી અંદર દાખલ થઈ જાય. વનસ્પતિની અંદર જે ગનનો ઉપયોગ થાય તો બુલેટ તરીકે કેનો સોંગ કે ટંગસ્ટન લેવામાં આવે, એની અંદર તમારા ઇચ્છિત જનીનો માર કરો, મશીનથી ફાયર કરો એ ડાયરેક્ટ ત્યાં જ કોષ કેન્દ્રની અંદર અને એમાં દાખલ થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે શું કરી દીધું કે જે ઇચ્છિત જનીનને કેમાં દાખલ કરી દીધું સેલની અંદર. હવે ઇચ્છિત જનીન સેલની અંદર દાખલ થઈ ગયો ત્યાર પછી એનું શું કરવું પડશે? માધ્યમમાં સંવર્ધન. મતલબ શું કે આ એક સેલની અંદર ઇચ્છિત જનીન દાખલ થઈ ગયો પણ આપણે એક ઇચ્છિત જનીન નથી જોતા, એની કેટલી ઘણી બધી કોપી જોઈએ. તો કોપી કરવા માટે એનું શું કરવું પડશે? સંવર્ધન. તો એનું સંવર્ધન આપણે કેમાં કરશું? બાયોરિએક્ટર. તો બાયોરિએક્ટર શું છે, કઈ રીતે કામ કરશે, કેટલા પ્રકારના બાયોરિએક્ટરો, કયા માધ્યમો, આ બધી માહિતી આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે અભ્યાસ કરશું.